হচ্ছে না, তার রেকর্ড হচ্ছে না। তাই তো এখন দিলাম, তাই তো দেখবা না এটা। তাহলে কি হলো, তাহলে তাদের সাথে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং ভালো দেখবো আমার ক্যারিয়ারের অনেকগুলো পেপার আছে তাদের সাথে, একটা কোর্স পড়াইছিলাম। তাহলে it must be verifiable, it must be understood to use the simple. আচ্ছা, তারপরে আসো objective of good research. To apply the geographical knowledge gained in the classroom to what is seen and observed in the field. To find out the answer for the question raised as a result of reading. To identify a specific geographical problem and to solve them. To acquire skill and competence in map reading and interpretation recording techniques. It enables students to identify social problems and how to solve them. To improve classroom learning through projects. Research question. আমাকে অবশ্যই কোশ্চেনটা বের করতে হবে। রিসার্চ কোশ্চেন ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ডুইং ইউর রিসার্চ। The design of your study resolve around the research question. এটা অনেকটা অবজেক্টিভের মতোই, অবজেক্টিভ এর কোশ্চেন আকার। এই রিসার্চ কোশ্চেন ইজ দ্য ডিজাইন কম্পোনেন্ট that is directly linked to all the component of the design. It is underline the influence the entire research design. Function of research question to help you to the focus the study, relationship to your purpose and conceptual concept, to give the guidance on how to conduct it, the relationship to methods and validity. These are a good research question. Research question should begin by raising what and how questions. They should lead a reader further into the depth of research topic. Non-directional words should be used. Words with the directional orientation such as effect, influence, impact, determine cause and relate should be omitted. এই কথাগুলো আমিও কিন্তু লিখতে দেই না, এটা খুব অন্য ধরনের একটা। এরপরে কি ফিচার is open-ended questions without reference to the literature or theory. এটা কোনো রেফারেন্স থাকবে না, ইজ এ সিঙ্গেল ফোকাস এন্ড স্পেসিফাই দ্য। একটু পরে আমরা एग्जांपल দেখব। এই যে যেমন একটা টপিক হলো হাউ বেসিক সায়েন্স টিচার হেল্প মেডিকেল স্টুডেন্ট লার্ন দ্য স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ, এটা একটা টপিক। তাহলে এটা রিসার্চ কোশ্চেন কটা আছে? চারটা। সাধারণত চারটা, ম্যাক্সিমাম চারটা, বেশি নেওয়া যায় না, দুইটা হয়তো তিনটা রিসার্চ কোশ্চেন হলেই ভালো। যেমন এই টপিকে হাউ ডু দিস বেসিক সায়েন্স টিচার হেল্প স্টুডেন্ট লার্ন, এটা একটা কোশ্চেন। হাউ, কিভাবে ডু দিস বেসিক সায়েন্স টিচার হেল্প স্টুডেন্ট লার্ন, হাউ ডু দিস টিচার ডু টু হেল্প দ্য স্টুডেন্ট লার্ন, হোয়াট ডু দিস টিচার, হাউ এনি হোয়াই ডু দিস টেকনিক হেল্প স্টুডেন্ট লার্ন, and what motivate teacher to do what they do. এই যে কোশ্চেনগুলো, এই কোশ্চেনগুলো যদি সলভ করা যায় তাহলে কিন্তু বলা যাবে যে এই উত্তরগুলো দেওয়াই হচ্ছে রিসার্চ। এই চারটা কোশ্চেন, এই চারটা কোশ্চেনের যদি ওই যে পরীক্ষার হলের মতো এই চারটা কোশ্চেনের উত্তর খুঁজে বের করাই হচ্ছে রিসার্চ হয়ে যাবে। রিসার্চ কোশ্চেন একটা টপিকসে একটা, দুইটা, চারটা কোশ্চেন করলে ওই কোশ্চেনটার যে এরিয়া সবগুলা কভার হয়ে যাবে ওই উত্তরগুলা। এখানে হাইপোথিসিসও এটা কি ফর্মুলেশন হয়। Hypothesis define and the tentative dictation of our time. Hypothesis is the quizzing answer towards the problem. It's like the statement of the expected result. মানে হাইপোথিসিসে একদম এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা কি হবে অনেকটা বলে দেওয়া থাকবে রিসার্চ করার আগেই, কিন্তু হাইপোথিসিস দেওয়ার আগেও কিন্তু তাকে স্টাডি করতে হবে, অথবা এক্সপেরিয়েন্স লোক হাইপোথিসিস করতে হবে। Research is usually started before the study begins. A well collected, it should be clearly and simple. For example, if the problem is rapid population growth in Tanzania, hypothesis can be like this. It's a problem, population growth in the Tanzania. Due to ignorance, tradition, culture and religion, poverty of the people, climate condition,
and hypothesis কি হতে পারে ডিউ টু ইগনোরেন্স এখন এই হাইপোথিসিসটা কি হবে সেটা একটা the word hypothesis comes from the Greek hypothesis meaning groundwork foundation supposition. Hypothesis is a case assumption and explanation an informed judgment or inference that is professionally adopted to explain facts or conditions or to guide one on how to attack the problem. It is help in determining the investigation methods to be used. এরপরে হলো সোশ্যাল রিসার্চের টাইপস অফ রিসার্চ ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ আচ্ছা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আচ্ছা এটা হাইপোথিসিসের মধ্যেই এটা দেখি এটা এখানে আসবে না কারণ এটা আচ্ছা ওটা এমনিতেই বেশি আসছে এটা ডিলিট করে দিলাম Alternative hypothesis, when a hypothesis is stated in a positive form, it is termed as an alternative hypothesis. It is written in a directional statement indicating the kind of relationship anticipated. Public universities are more popular than private universities. এটা একটা পজিটিভ ভাবে ধরা হয়েছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির অফার বেটার কোর্স দ্যান প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তাহলে এই ধরনের পজিটিভ কথা দিয়ে যখন কোনো হাইপোথিসিস ধরা হয় তখন হচ্ছে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস A null hypothesis defines the negative form of the hypothesis. It is a statement that the phenomenon has occurred because of chance. The research study will determine if the null hypothesis is rejected or accepted. The statement uses a language in null hypothesis is the no relationship between an example. No no relationship between an example is there is no relationship between computer literacy and academic achievement of ABCD college. তাহলে এই যে নো রিলেশন কথাটা যখন বলা হবে তখন এটা নাল হাইপোথিসিস এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স এর ব্যাপার আমরা এগুলো টেস্ট করে দেখাই নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড এটার এক্সাম্পলও আমি দিতে পারি দেখি বোঝা গেল এতটুকুই থাক যে নেগেটিভ কথা দিয়ে যদি কোনো শুরু করা যায় আর পরে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্টেড আর নেগেটিভটা যদি পজিটিভ হয় রিলেশনশিপ নাই বলছে পরে রেজাল্ট রিসার্চ করে দেখা গেল যে রিলেশনশিপ আছে তাহলে তো নাল হাইপোথিসিস কি হয়ে গেল রিজেক্টেড হয়ে গেল relationship among hypothesis objective and research question এই যে among hypothesis objective and research question এই তিনটা অলমোস্ট সেম কিন্তু বলতেছিলাম না যে সায়েন্টিফিক রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু অবজেক্টিভ বলে মানে চেঞ্জ হয় ল্যাঙ্গুয়েজ The research hypothesis differ from research question in that hypothesis indicates the question in a testable form. তাহলে research hypothesis differ from research question in that hypothesis indicates the question in a testable form and predict the nature of answer, more specified and focused. A clear research question is readily transformed into the hypothesis by casting it into the form of declarative statement that can be tested so as to show it to be either true or false. এটা ট্রু হতে পারে আর ফলস হতে পারে একটা এক্সাম্পল দিলে বোঝা যাবে যেমন অবজেক্টিভ টু ডিটারমাইন দ্য গার্লস to determine if girls and boys differ in their professional career after passing out from college. It's objective to determine if girls and boys differ in their professional career after passing out from college. It's a research question: do boys and girls differ in their professional career after passing out from college? Hypothesis: the boys and girls do not differ in the. It is a policy. Do not.
নেগেটিভ, ডু নট ডিফার করে না দ্যাট প্রফেশনাল ক্যারিয়ার আফটার পাসিং আউট ফ্রম কলেজ। এখানে কিন্তু অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে একটা ডিটারমাইন করতে বলে, এখানে অনেকটা কোশ্চেন আকারে রেখে দেয়, আর হাইপোথিসিসের ক্ষেত্রে একটা টেন্টেটিভ রেজাল্ট বলেই দেয়, পরে এটা টেস্ট করে দেখতে হয় যে এটা ঠিক আছে না ফলস আছে। এই হলো ডিফারেন্স। Boys and girls do not differ in their professional career after passing out from college, or there is no significant difference between boys and girls as regard professional career after passing out from college. তাহলে প্রবলেম অফ রিসার্চ, শর্টেজ অফ ক্যাপিটাল, ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, এইসব কারণে হয় না। ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ক্যাপিটাল নাই, আমাদের দেশে রিসার্চ নাই। আজকে যদি রিসার্চ থাকতো তাহলে আমরা উন্নত দেশ হয়ে যেতাম, নতুন নতুন আইডিয়া, নতুন নতুন। তারপরেও আমরা বলি, অনেক সময় আমি বলি যে আমেরিকার ছেলেরাও নতুন অ্যাপস বানায়, আমার ছেলেরাও, বাংলাদেশের ছেলেরাও অ্যাপস বানায়। অতএব ওরাও নতুন নতুন সফটওয়্যার বানায়, আমরাও বানাই। অতএব এই দিক দিয়ে এই আইসিটি পর্যায়ে বলা যায় নলেজটা সম পর্যায়ে আছে। হয়তো রকেট সায়েন্স বা হেলিকপ্টার বা নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্স বা মেডিকেল সায়েন্স বা মেডিসিন তৈরি করার পর্যায়ে হয়তো, ওই পর্যায়ে হয়তো নাই, কিন্তু কিছু কিছু পর্যায়ে কিন্তু আমরাও বানাই। ল্যাক অফ পিস tranquility, areas which have the civil ones, poor transport and communication, ignorance and poor traditional beliefs. Diseases in some areas are listed in epidemic. এপিডেমিক তো এটাও কিন্তু মহাদুর্যোগ, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট এরিয়া এপিডেমিক ডিজিজ, আর প্যান্ডেমিক হচ্ছে গোটা গ্লোবাল, এই জন্য প্যান্ডেমিক কথাটা এখন বলা হচ্ছে। লাইক কলেরা অ্যান্ড meningitis. Geographical land configuration of such area with thick forest, steep slope, remoteness and swimming. এগুলা হচ্ছে মানে প্রবলেম, এগুলার আবার আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রবলেম করব, তারপরে কি করব, ডিফাইনিং প্রবলেম করব, তারপরে গুড প্রবলেম স্টেটমেন্ট করব। প্রবলেমটা বাইর করাই কিন্তু রিসার্চের অর্ধেক হয়ে যায়। তারপরে এক্সাম্পল আছে এখানে যে only half of the patient diagnosed as the having TB are counseled for HIV testing in XYZ regional hospital. তারপরে এখানে কোশ্চেন ওই যে 5W, who patient diagnosed as the having TB were counseling for HIV testing where regional hospital, how it is the half patient with TB also have. এখন এগুলো আমরা আর সাথে কোশ্চেন করতে পারি কোভিড-19 এর সাথে। We are missing the chance to treat both, which brings better results. How big? Half of the patient diagnosed as having TB. এই কোশ্চেনগুলো আমরা ট্রান্সফার করে নিতে পারি কোভিড পার্সপেক্টিভ। Are the following good problem? Statement give reasons. 1 minute. Most of the patient leave the district hospital, OPD, pharmacy without clear instruction and how to use their medication. There is a very severe shortage of skilled staff in hospital. এখানে এই যে null hypothesis, negative দিয়ে শুরু হবে। It is one of the stated in negation. If indicated no relationship between variable, boarding and day scholar. আর alternative যেটা alienation alternative hypothesis, it is not indicate the actual expectation or relationship. There is a difference in academic performance in science between student, boarding and day scholar. Types of research, inductive and deductive, basic বা পিওর বা অ্যাপ্লাইড, এগুলো হচ্ছে রিসার্চের টাইপস। আমরা যদি যাই এই যে এটা দেখাচ্ছে ইন্ডাকটিভের ক্ষেত্রে, এই যে দেখেন ইন্ডাকটিভ হলো আমার একটা মানে একটা থেকে আমি এই যে অবজারভেশন প্যাটার্ন, তারপরে টেন্টেটিভ হাইপোথিসিস, তারপরে থিওরি, এই ধরনের যখন আমি কনক্লুশনে যাব তখন হলো ইন্ডাকটিভ রিজনিং। আর ডিডাকটিভ হলো থিওরি, হাইপোথিসিস, অবজারভেশন থেকে কনফার্মেশন। এইভাবে যখন আমি যাব তখন হলো আমার ডিডাকটিভ রিজনিং। এটা আরেকটু বলি, several individual cases and drawing a generalization.
ইন্ডাকটিভ হচ্ছে এই ইন্ডিভিজুয়াল থেকে আমি একটা জেনারেল যে প্রতিটা মানুষই মারা যাবে, অতএব শেষ পর্যন্ত মানব জাতি মারা যাবে। এই যে প্রতিটা মানুষ মারা যেতে হচ্ছে, তারপরে আমি একটা জেনারেলাইজেশন করলাম যে ঠিক ডিডাকটিভ হলো আমার এই সেন্টেন্সটা যে জেনারেল প্রিন্সিপাল টু স্পেসিফিক কেয়ার, যে আমি জেনারেল থেকে তারপরে স্পেসিফিকে যাবো। তাহলে কি হলো ইন্ডাকটিভ রিজনিং কি হলো, ইন্ডিভিজুয়াল থেকে ছোট থেকে আমি বড় একটা সিদ্ধান্ত নেব, একটা লোক, দুইটা লোক, পাঁচটা লোক স্টাডি করে তারপরে আমি একটা পপুলেশন নিয়ে বলবো যে এই ধরনের লোকজনের অ্যাসোসিয়েট এই ধরনের। আর আমি সবার একটা কনসেপ্ট নিব থিওরি, জেনারেল প্রিন্সিপাল, তারপরে স্পেসিফিক ক্ষেত্রে গিয়ে দেখবো আসলে কি এটা, হ্যাঁ এটা, তাহলে ঠিক তাই। কি শাহাবুদ্দিন বুঝা গেছে এটা? কই শাহাবুদ্দিন কে আছে? কেউ তো নাই ভিডিওতে। এই সালে ভাই বুঝা গেছে ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভ? আনমিউট করে দেই। হ্যাঁ এখন বলেন, এখন আনমিউট করে বলেন। আনমিউট করেন, হ্যাঁ বলেন। বড় বিষয় থেকে ছোট বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে, আর ছোট বিষয় থেকে একটা জেনারেল ইন জেনারেলের দিকে যেতে হবে। এটা হলো ইন্ডাকটিভ। জি 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 জি, এটা মূল থিম আর কি, এটা স্যার। মূল থিম। জি স্যার। এবং এইগুলাতে রিসার্চ করে কিন্তু যেমন পাখি আকাশে উড়ে, এই কনসেপ্টগুলো থেকেই কিন্তু হেলিকপ্টার তৈরি হয়েছে, ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ রিজন। জি জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, ঠিকই বলছেন। কনসেপ্টগুলো থেকেই কিন্তু আজকে এই যে কনসেপ্টগুলো কিন্তু ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ থেকেই কিন্তু অনেক সায়েন্টিফিক কিন্তু রিসার্চ হয়েছে। হ্যাঁ, শুধু যে এটা মানুষকে নিয়ে যে রিসার্চ তা না, কিন্তু সায়েন্টিফিক রিসার্চ গুলো ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ থেকে হয়। ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যে আমার কোন একটা এরিয়ায় এই সমস্যা, কয়টা লোকের সমস্যা, রোগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। এই যে দেখেন ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ রিজনটা যদি ঠিকমতো বুঝতো, তাহলে কিন্তু আমরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক এটাও কিন্তু আমরা মেকআপ করতে পারতাম। এখন কিন্তু হয়ে গেছে কি, সবার হয়ে গেছে। এখন আগে ইন্ডাকটিভ ছিল ছোট থেকে, ওখানে ট্যাকেল করতে হবে, এখন ডিডাকটিভ সবার হয়ে গেছে, এখন সবাইকে জি জি, এখন ওখান থেকে মানে কি বলবো, রিলিফ পাওয়া একটু কঠিন হয়ে গেছে। শাহাবুদ্দিন কই? শাহাবুদ্দিনের ডায়লগ না শোনা পর্যন্ত তো যাইতে পারতেছে না। স্যার আছে স্যার, সমস্যা নাই স্যার। বুঝা গেছে ইন্ডাকটিভ আর ডিডাকটিভ? জি স্যার, বোঝা গেছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে ওইভাবে আমি যাচ্ছি না, ধীরে ধীরে যাচ্ছি, যতটুকু দেখাবো দেখাইলাম, তারপরে শেষ, তাই না? জি স্যার। যতটুকু দেখাতে পারলাম দেখাইলাম, এই। এরপরে আছে কোরিলেশন আর কি কজেশন। এই যে কোরিলেশন ক্যান বি কনফিউজড উইথ কজেশন। নো অফ ফায়ার ইঞ্জিন এন্ড ড্যামেজ এট এ ফায়ার সাইট। এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা। Number of fire engines and damage at the fire site. Divorce increases and crime increases have correlation but no causation. Divorce increase and crime increase have correlation but no causation. এখন ডিভোর্সের সাথে ক্রাইমের কোনো আছে কিনা জানি না। ফায়ার ইঞ্জিন ড্যামেজ এট দ্য ফায়ার সাইট, এটা কিভাবে কোরিলেশন করবে? One can be observed the correlation but not cause. So infer the cause which is the fallible. Avoid the infallible inferences. X causes Y if X produces Y. If X is present, Y will be infallibly happen. But ensure particular condition, pure water boils at 100 degree at sea level only. এখানে অনেকগুলোর সাথে অনেকগুলোর কোরিলেশন দেখতে পারে, আবার কজেশন নাও থাকতে পারে, আবার থাকতেও পারে, সেই বলা। টাইপ অফ রিসার্চ দিয়ে pure research basic fundamental, applied research solution of real life problem, exploratory research preliminary study of an unfamiliar problem, exploratory research, diagnostic study discovering what and why the happening, or descriptive study fact finding investigation. Clear?
Shahabuddin, clear? স্যার ক্লিয়ার স্যার। এরপরে আরো আছে টাইপ অফ রিসার্চ, evaluation study, assess effectiveness, action research, study to solve a problem, experimental research, assessing effect of a variable on a phenomenon, analytical study, analysis applied to data, historical research, reconstructing origin and development, survey research, fact finding. এগুলো হচ্ছে টাইপ অফ রিসার্চ। এরপরে আছে টাইপ অফ কেস স্টাডি, ফিল্ড স্টাডি, কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ, এমপিরিক্যাল রিসার্চ, এগুলো সবগুলোই হচ্ছে টাইপস অফ রিসার্চ। The study of person, group or situation. আচ্ছা, তারপরে কি কমিউনিটি স্টাডি লাইক সার্ভে, quantitative study based on measurement of quantity or amount, qualitative research concerned with qualitative phenomena, আর empirical research হচ্ছে relies on experience or observation. এরপরে হলো রিসার্চ অবজেক্টিভস গুলা। আমার কি the purpose of research to discover answer to question through the application of scientific procedure. এই যে রিসার্চ অবজেক্টিভ কিন্তু সায়েন্টিফিক প্রসিডিউর এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, এটা বলছিলাম আগে আমি। In research you find the truth which is hidden and which has not been discovered as well. So research has its own specific objectives for which investigation can be made. এই রিসার্চ অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে যে সায়েন্টিফিক যেটা আগে কোনোদিন কেউ করে নাই সেটা লিটারেচার রিভিউ করে বলতে হয় যে এই পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, এই পর্যন্ত লোকজনের কাজ হয়েছে রিসার্চ, এটা হয়নি, তখন এই রিসার্চটা আমি এই জন্য অবজেক্টিভটা সেট করছি। এই জন্য এই কথাটা বলছে যে এটা অলমোস্ট একটা হিডেন বা নিউ এরিয়া ডিসকভার। এখানে টু গেইন ফ্যামিলিয়ার অফ ফেনোমেনন, টু achieve new insight into, to portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or group, to determine the frequency with which the something occurs, with which associated with something else. আর 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু এটা অফ হয়ে যাবে। এরপরে মোটিভেশনের রিসার্চ, কেন আমরা রিসার্চ করব, এগুলা নিয়ে হোয়াট আর দ্য মোটিভেশন, desire to be a service of society, desire to get respectability, find the perceived difference in discrepancy between what exists and ideal or planned situation. What is the reason for the difference are unclear. What is the problem raised in the community, public to be solved. There is more than one possible answer to a question, more than one solution of the problem. What you do if you have many problems to be resolved? Relevance, avoidance, public community concern,